నిమిషాలు అవుతుంది కదా, 3 నిమిషాలు ఉండరా, దానికన్నా మించింది. మాకు కొంచెం కట్టుకోమ్మా, చిన్న గ్లాస్ ఇట్లా చూడ ఫోటో తీస్తాము. వెనక్కి బా చూడు శాంతక్క శాంతక్క పోస్టరా చెరుకు అట్లా పక్కన పెట్టండి. ఎవరన్నా దంచాల్సిన వాళ్ళు ఉంటే చెరుకు పాలు దంచండి, లేదంటే తీసేస్తా ఉన్నాం. ఆ కార్యక్రమం అయిపోతుంది ఇంతటితో. ఒక నిమిషం దంచండి. వేరే భక్తులు సహకరించాలి. అందరూ చేయవచ్చు, ఒకే బాగా అవుతుంది. పూర్వారుకమివ బంధనాత్ మృత్యోర్ముక్షీయమామృతాత్. ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం. పూర్వారుకమివ బంధనాత్ మృత్యోర్ముక్షీయమామృతాత్. త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం. పూర్వారుకమివ బంధనాత్ మృత్యోర్ముక్షీయమామృతాత్. ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం. పూర్వారుకమివ బంధనాత్ మృత్యోర్ముక్షీయమామృతాత్. ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం. పూర్వారుకమివ బంధనాత్ మృత్యోర్ముక్షీయమామృతాత్. ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి అవన్నీ కూడా స్వామివారి దగ్గర మనము మొరపెట్టుకోవాలంటే ప్రార్థన చేసుకోవాలి. ఆ విధంగా అందరూ కూడా భక్తిపూర్వకంగా, శక్తి లేకుండా భక్తి చాలా ముఖ్యం. భక్తి లేనప్పుడు మనం చేసిన పూజ మాత్రం వ్యర్థమవుతుంది. కాబట్టి భక్తితో ఏం చేసినా కూడా భగవంతుడు మనల్ని కాపాడుకొని వచ్చేదానికి మంచి అవకాశం ఉంటుంది. భక్తి లేకుండా ఎంత పూజ చేసినా వేస్ట్ అన్నమాట. ఆ విధంగా మనం స్వామివారి దగ్గర భక్తితో చేయాలి. గుడికి వచ్చినప్పుడు కానీ మాట్లాడకూడదు. అప్పుడే సంకల్పం అందరూ ఒకసారి చెప్పండి. ఓం శ్రీ గోవింద 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 అద్యశ్రీ భగవతో పురుషస్య విష్ణు ప్రవర్త మానస్య ఆద్య
ब्रह्मणः द्वितीय यथार्थे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे आसरः श्री रविवासर श्री शुभनक्षत्र शुभकर्ण देवगुण विशेषेण विशिष्टाय अस्यां शुभदिनो श्री भगवता आग्नेय भगवता ऐङ्कर्य रूपं श्रीमन् नारायण वेद्यर्थं श्री तुलसी दामोदर देवता तिरुकल्याण महोत्सव अंगभूतं निर्दोष निवारणार्थं सेवाकर्तस्य अस्य जवाशुभोत्रोद्भवस्य गोवर्धन वृन्दानादेशस्य सकुटुम्बस्य कुटुम्बानां वस्त्रकुलगोत्रोद्भवस्य हरिद्राप्रसादनादेशस्य हरिप्रियानाम्यः सह कुटुम्बानां पक्कल एनकाल गोत्रोद्भवस्य गिरिधरकृष्णानादेशस्य వచ్చే లత మీరంతా కాబట్టి గోత్రోద్భవस्य సహ కుటుంబానాం नक्षत्र दोष परिहारार्थं मम कुटुम्बानां वास्तु दोषादि परिहारार्थं मम धर्मकान्ताय सौमङ्गल्याभि विरुद्ध्यर्थं इहजन्मनि पूर्वजन्मनि सुकृतानां मम उद्योग व्यापार व्यवहार अनुकूल्यता सिद्ध्यर्थं मम पुत्राणां पुत्रिः विद्या बुद्धि सरस्वती अनुकूल्यता सिद्ध्यर्थं मम ग्रहदोष आदित्यानां भवानां ग्रहाणां नमः सूर्याय चन्द्राय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे अपमृत्यो निवारणार्थं मृत्युञ्जय देवता वाहनदोष अन्नदोष सर्पदोष अग्निदोष जलदोष भूत प्रेत पिशाच निवारणार्थं नरदृष्टि दोषादि परिहारार्थं मम कुलदेवता शांति पुष्टि तुष्टि शास्त्र शुभानि वज्यताम् ओम तत्पयामि ब्रह्मणः वन्दमानस्य शान्तिः यजमानर्पिः हे नमानो वृणे अहेडमानो वृणे अपोद्यमाय प्रमोचः वृणदसे प्रणिकास्य मण्डालमावाह्यामि वामदहसे वृणदेवताभ्यो नमः वृणद्रामे प्रणिकाढ्यताभ्यो नमः वृणद्रामे प्रणिकाढ्यताभ्यो नमः सुप्रेधास प्रसन्नवरधा भवन्तः ओम आपो हिष्कावय पोस्तानोत्थेदात्रः महेराजय नमस्सुरमोर्गः तस्य वायुसेनः उषदेनो मातः तस्मात् नमः यस्य चायुषः आपोदनायतः शुद्धोदकस्नानन्तिकर्षे तानां प्रवृत्तिः शुद्ध आचमनं समर्पयामहे ओम दा वस्त्रं समर्पयामहे अपुल वस्त्राणि विवासादिवर्चित्रो मन्त्राः कावहावास्वस्वरूपाण्यं विश्वं वस्त्रद्वयं समर्पयामि ओम दा वस्त्रान्ते अक्षतां समर्पयामहे हरिद्राचूर्णं समर्पयामहे ओम दा हरिद्राचूर्णं समर्पयामहे पुष्पे बोध्यामहे ओम ह्योपां पुष्पं भेदां पुष्पवान् प्रजावान् पश्चिमान् भवते चन्द्रभावान् पुष्पं
पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पुष्पमालिकां समर्पयामि। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम भामनाय नमः, ओम त्रिधराय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम दासे तुलसी दामोदर देवताभ्यो नमो नमः, ओम त्रिकल्याण महोदय नमः, ओम दास पुण्यावाचनं च करिष्ये, ओम दाम धूपमाघ्रापयामहे, दशांगं कुलं दोषमुच्चास्रोर धूपमाघ्रापयामहे, ओम दाम प्रत्यक्षदीपं दर्शयामहे, ओम धा फलं निवेदयामहे, ओम तः सुवर्ण पुष्प दीक्षा समर्पयामहे, ओम तः कर्पूर मंगल एकादशी दीपं दर्शयामहे, हिरण्यपात्रं मद व्युसानिते कदा ब्रह्मणवर्ते एकदशमराश्ने धोतरामहे, आनंद कर्पूर मंगल एकादशी दीपं दर्शयामहे, ओम तः पर्याहाय अनंतरायाय सर्वशोभोधरात्रः स्वतंत्रदेशस्याप्ते सर्वशिल्पे धर्ममे विनाहात्मोदे तुलसी दामोदर देवता गोविंदा तुलसी दामोदर देवता गोविंदा ओम विपत्रं सुदर्शन सूर्यपक्षे दक्षोच्च गच्छते पुरुषेष्टां ओम सुपस्तादते विश्वं मनोरत्नाग्रो चेनसाग्रमेव च वस्तुस्थानं द्राचा शीलमतकम्बले यदा बुद्धकं सेवापति प्रसादमेव च वैकुण्ठवासे से भोगन्तकं इत्यादि ब्रह्मलक्ष्मी अपयदः ओम दासे पुरुषे धामो देवताभ्यो नमः प्रेधास प्रसन्न वरधावन्तः ओम दासे गोविंद गोविंद श्री भगवतो महापुरुष वास्तव से भक्तवंदे स्वामी मेरो दक्षिण पासे कृष्णा कावेरी मध्य प्रदेश के वर्तमान है विवाह रेखा प्रवादी षष्ठी संवत्सर मध्य से मधो से विश्वावसुनाम संवत्सरे कार्तिक मासे ओम राम ओम शुक्ल पक्षे दिव्या द्वादशी दिव्या त्रिकल्याण महोत्सव निमंत्रणाः आपके विचारना काला एक काला जलिकल काला ये उर्दू सावरी कमाके కళ్యాణం జరిపించే విభాగంటే అలాగే జరుగుతాం లేదంటే మధ్యలో కావాలంటే కూడా మీరు అడగండి ఏమవుతుంది మీకు బాగా చూసుకుంటే చాలా చెప్తాను వల్ల కాబట్టి ఆ స్వామి చాలా మంచివాడు కాబట్టి చాలా బాగా చూసుకుంటాడు ఇస్తే చాలు కాబట్టి కృష్ణ ఉత్సవంగా అమ్మవారు ఉంది కాబట్టి ఆయన స్వామి శ్రీనివాసుడు కాబట్టి శ్రీనివాసుడు ఆ నివాసుడు శ్రీ అంటే ఆ అమ్మవారు ఆ శ్రీనివాసుడు నివాసంలో ఉంటున్నాడు స్వామివారి నివాసంలో ఉంటుంది కాబట్టి శ్రీనివాసుడు
కాబట్టి ఆ విధంగా స్వామి దశావతారంలో ఎత్తాడు. తర్వాత మహావిష్ణువు స్వరూపము 10 అవతారాలు కూడా మహావిష్ణువు చాలా బాగా మనం శిక్ష సంరక్షణ చేయడానికి కోసం కూడా స్వామివారు మనకి అవతారం చేస్తాడు. కాబట్టి ఈ కార్తీక మాసంలో ఈ కార్తీక మాసంలో మనము అమావాస్య నుంచి వచ్చే అమావాస్య అంటే కార్తీక నెల. ఈ కార్తీక నెలలో స్వామివారి క్షీరసాగరం నుంచి కూడా మనకు ఈరోజు మనకు వచ్చిందన్నమాట. అంటే అమ్మవారు స్వామివారు ఎప్పుడెప్పుడు నిద్రలేసాడా మనము అమ్మవారు కాసుకొని ఉంటుందన్నమాట. ఆయన మనకు అణిగ్రహణ మహోత్సవం చేసుకోవాలని చెప్పి ఆ విధంగా ఈరోజు స్వామివారు నిద్రలేచాడు. నిద్రలేసిన తర్వాత అమ్మవారు వచ్చింది. ఆ తులసి దేవి ప్రతి ఇంటి దగ్గర కూడా మనం చూడండి తులసి బృందావనం పెట్టుకుంటాం. ఈరోజు ఆ బృందానికి మనం యథాశక్తి ప్రకారం చీరగట్టు, సాయంత్రం దీపం పెట్టు, ఆరాధన చేసో, ఏదో ఒక నైవేద్యం పెట్టి, ఏదో ఒక మనము హారతి ఇచ్చి, ఏదో మన సౌకర్యం ఉంటే భోజనాలు చేపించవచ్చు, లేదా దక్షిణ తాంబూలాలు కోటకి ఎవరెవరు పూజ చేస్తారో వాళ్లకు చాలా పుణ్యం ఉంటుంది అన్నమాట. కాబట్టి ఈ నెల మొత్తము చేసేటువంటి కార్యక్రమం వేరే, ఈ రోజు చేసే కార్యక్రమం వేరే. కాబట్టి ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడా తులసి కోట దగ్గర దీపం పెట్టండి. ఇంట్లో దీపం పెడితే ఒక 100 రెట్లు పుణ్యం వస్తుంది. గుడిలో పెడితే 1000 రెట్లు పుణ్యం వస్తుంది. ఆ విధంగా ఇంట్లో చేసే కన్నా గుడిలో చేస్తే చాలా మనకు పుణ్యం అన్నమాట. కాబట్టి ఈరోజు దీపదానం చేయవచ్చును. తర్వాత అనేక దానాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఆ దానాల కన్నా దీపదానం కూడా ఈరోజు చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ నెలలో కార్తీక మాసము మనం ఎంత మనం చేస్తామో అంతే మనకు ఫలితం ఉంటుంది. కాబట్టి మా స్వామివారికి మీ అమ్మవారికి కలిసేవారికి నిశ్చితార్థం ఆలయగ్రహణ మహోత్సవం జరుగుతున్నది. కాబట్టి వస్త్ర ఆభరణాలు, అలంకారణాలు స్వీకరించండి. రాజాదత్త మయా కన్యా పుత్రార్థం శ్రీ కృతన్యాయ వరావ లోక ఇదో నిశ్చితార్థం సుఖీ భవ. మా కలిసి అమ్మవారికి మీ దామోదర స్వామికి తిరుకల్యాణ మహోత్సవం జరుగుతూ ఉన్నది. తదాస్తు మొత్తమేళం అయిన వాళ్ళు కూర్చోండి. దాస్యామి ఇష్టమే ముప్పడి చాలు మంచి ముప్పడి. Thank you.
कृष्णाभ्यो नमः कार्तिक पुरुषामं धेता कल्याण महोत्सवांगलेन्द्रः मंगलधाम महामंगल पूजानं जगर्षे ओम सर्वमंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते ओम देवोदे ओम जदेवा भूते चित्रारक्त ब्रह्मोदे चित्रमाय అమ్మవారి కాలిపట్టు దగ్గర వస్తారు కాబట్టి అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ నారాయణ లక్ష్మీ నారాయణ నారాయణ వెంకట నారాయణ పెంచు వైరాగ్య దివ్య సౌఖ్యం పై పైన సంసార బలములు కాటేవులా పలుకు చల్వన నారాయణ కరుణాశ్రీ నారాయణ లక్ష్మీ నారాయణ
లేకపోతే అంకుల్ కావాలంటారు. अस्यां सदेको श्रीमदाग्रहं भगवत् श्रीमन्नारायण प्रेत्यार्थे तुलसी धामोदर देवता त्रिकल्याण वचादुनत्रिणाः ओम विघ्नेश्वर स्वामिनाथभ्यो नमः ओम नमः नारायणाय हे वासुदेवाय हे तन्नो विष्णु प्रचोदयात् अग्निदेवता नमः अग्निगन्धारभ्यः ओम ब्रह्मज्ञे नमः ओम मध्यं ग्रहण स्वाहा ब्रह्मज्ञे नमः आद्यं ग्रहण स्वाहा ओम ब्रह्मज्ञे नमः ओम आचमन ग्रहण स्वाहा ब्रह्मज्ञे नमः वस्त्रं ग्रहण स्वाहा ओम ब्रह्मज्ञेदाभ्यो नमः ताम्बूलं ग्रहण स्वाहा अग्ने नमः ओम अतः यज्ञोपवीत ग्रहण स्वाहा अग्ने नमः फलं ग्रहण स्वाहा अग्नेदाभ्यो नमः नैवेद्यं ग्रहण स्वाहा अग्निदेवताय नमो नमः सर्वोपचार ग्रहण स्वाहा अग्निदेवताय इदं नमः ओम नमस्कार చేసుకోండి ఓం యజ్ఞం అతిఫల శీఘ్రం విఘ్నేశ్వర స్వామి ఇచ్చినంత అతి శీఘ్రముగా మనకు ఏదైనా వరాలు ఏ దేవుడు ఇవ్వడన్నమాట. కాబట్టి ప్రతి నిత్యం ప్రతిరోజు కూడా విఘ్నేశ్వర స్వామి అవసరం అగ్నిదేవుడు. కాబట్టి యజ్ఞం దగ్గర యజ్ఞం అంటే హోమమే కాదు, ఒక కార్యక్రమాలు కూడా యజ్ఞం అంటారు, ఒక కళ్యాణోత్సవం యజ్ఞం అంటారు, ప్రతి ఒక్క పూజ యజ్ఞం అంటారు. కాబట్టి యజ్ఞం చేసే యజ్ఞం కాదు, కాబట్టి ప్రతి కార్యక్రమం యజ్ఞమే. కాబట్టి అగ్ని యజ్ఞం అతిఫల శీఘ్రం. కాబట్టి భగవంతుడి దగ్గర నమస్కారం చేసుకుంటే అన్నీ కూడా మనకి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా చికందరగా కూడా మనకి అన్ని అవకాశాలు కూడా లభించడానికి మంచి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మీ గోత్రము పేరు అంతా కూడా నమస్కారం చేసుకొని తెలుసుకోవచ్చు. మీ గోత్రము పేరు అంతా తెలుసుకోవాలి. ओम भाईवाग्नेदं प्रजापते स्वाहा प्रजापतेन्द्रं नमः ईशानो इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः देवो स्वाहा देवाय नमः स्वाहा ओम भवसु स्वाहा प्रजापतये नमः ओम विष्णुवन्तेन हाध्वमानं च कर्षे विष्णु नवातमसे विष्णु अष्टमसे विष्णु रमणे विष्णु स्वामसे विष्णु धर्मसे विष्णुसे विष्णुवेद स्वाहा ओम विष्णुरामसे विष्णु अष्टमसे विष्णु रमणे विष्णु स्वामसे विष्णु धर्मसे विष्णुसे विष्णुवेद स्वाहा ओम ब्रह्मविष्णुवे 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 स्वाहा विष्णुवे परमात्मा इदं नमः नारायण परमात्माय इदं नमः ओम अधिदेव स्वाहा सर्वदेव स्वाहा सर्वदेव स्वाहा देव सविता प्रसवः पूर्वजन्मविशेषावशिष्टाय अस्यां स्मृतित्वं श्री भगवदाज्ञया भगवत् श्रीमन्नारायण प्रेत्यार्थे प्रथमः विश्वक्षर देवताभ्यो नमः विश्वक्षर होमानं च कर्षये वां दशानां दिवचौर्याणां च गोपालयोगिनां देशकर्णं ध्यासन्तं वन्दे हंसनागं स्वाहा मुसाक्षरणं गतर्बाहं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारणे मुसाक्षरणं नमस्ते स्वाहा ओम विश्वक्षरं च दुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारणे स्वाहा विशालाक्षं च दुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारणे मुसाक्षरणं नमस्ते स्वाहा ओम विश्वक्षर देवता अधिदेवताय स्वाहा सुरपुरे समेतस्य ओम विश्वक्षर देवताय स्वाहा
ఓం విశ్వక్సేనదేవతాయ స్వాహ ఓం విశ్వక్సేనదేవతాయ స్వాహ ఓం విశ్వక్సేనదేవతాయ స్వాహ విశ్వక్సేనదేవతాయ ఇదం నమః అపోపశ్రస్య అగ్నిం వరసంచ అదే మనస్సాహ అనుదే మనస్సాహ హృదయ మనస్సాహ దేవ సవిత ప్రసవః ఓం పర్వతత్రయం విశేషాంశేష్టాయ నస్యాం సమితోసే భగదాగ్ర భగవత్ శ్రీమన్నారాయణ మహాగణపతి భవానం చక్రస్య గణానాంతాకటకంబపామహే కవిం కవిం నామ భగవత్ శ్రవస్తం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణః బ్రహ్మణస్వాహానస్పుండన్నస్య ప్రసాదం మహాగణపతే స్వాహ ఓం నమో విరాజపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రథమపతయే నమస్తేస్తు ఏకదంతాయ విఘ్నవినాశినే శివదత్తాయ శ్రీ వరవర్ధమూర్తయే నమో నమః స్వాహ మహాగణపతే నమః ఓం ఏకదంతాయ విద్మహే వక్రతుండాయ తన్నో దంత ప్రచోదయాయ స్వాహ ఓం నమో విరాజపతయే నమో గణపతయే ప్రథమపతయే నమస్తేస్తు లంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్నవినాశినే శివదత్తాయ శ్రీ వరవర్ధమూర్తయే నమో నమః స్వాహా మహాగణపతేయ నమః ఓం ఏకదంతాయ విద్మహే తన్నో దంత ప్రచోదయాయ స్వాహ వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభా నిర్విఘ్నం కుర్మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా స్వాహా మహాగణపతేయ నమః ఓం వక్రతుండ మహాకాయం కోటిసో సమప్రభం నిర్విఘ్నం కుర్మే దేవ సర్వకార్యేషు స్వాహ గణానాన్త్వా గణపతిగం భవామహే కవిం కవీనాముపవశ్యవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశుభంగమిదవిశ్వేదపాదనః స్వాహా ఓం నమో సిద్ధిపతే సమేతస్య శ్రీమన్మహాగణపతిదేవతా అధిదేవతా భక్తిదేవతా సమసర్వదేవతాయ స్వాహ మహాగణపతిదేవతాయ ఇదం నమః అపోపశ్రస్య అగ్నిం వరసంచ అదే మనస్సాహ అనుదే మనస్సాహ సర్వే మనస్సాహ దేవ సవిత ప్రసవ సహబ్రహ్మ సపరివార దేవతాయ ఇదం నమః आपकी प्रसाद आपकी वाली ఏడుంది రామా చిన్న రైట్ నా ఇంకా కదమ్మా వర్ణిక రైట్